मते टिके खाइबाको देला मु ब्रश करके आसिली। हाँ मिकी रह मु सागे सागे तते किछि खाइबाको दाउछि। हेले मु तो काली जंगल को खाइबा संग्रह करबा पाई जाई नथिली। केते हत भागिनी मो झियो को केते जोर भोक लागिलानी। हाउ तू टिके अपेक्षा कर मु तो माउसी घर को जाई किछि गहम उद्धार करके आनुछि। एमिति कहि टिकी कुंती माउसी घर को गला किछि दाना धार आनिबा पाई। कुंती माउसी मते किछि दाना धार रे देई था मो झियो को बहुत भोक लागिलानी। काली तो मु जंगल को जाई नथिनी दाना संग्रह करिबा पाई सेथिपाई मते किछि दाना धार रे देई थाओ। मु आजी जंगल को जाई दाना संग्रह करी तमर दाना फेरई देबी। हेले टिकी छड़ी तू तो जानिछु मोर दुईटी बहू से माने मते टिके शांति रहिबाकू दउनाहंती। से माने तो सब बेले पातितुंड करूछंती। मु तो जहाँ दाना संग्रह करिकी आने से दुई बहू को मध्य बांटी दिए। जाउछि से दुई बहू को कही किछि दाना तो पाई आनिकी देइथिबी। एमिति कही कुंती चढ़ी ता दुई बहू को पाखको गला। अरे मिली जुली तम दुई जनक मध्यरु केही जणे टिकी चढ़ई को किछि दाना धारे देई था से संध्या बेला को तमर दाना फेरई दब। कुंती चढ़ई जिते कहिले मध्य ता दुई बहू तारा उत्तर देउ नथिले। अरे मिली जुली तो मो कथा सुनुनी तू हिले टिकी चढ़ई को किछि दाना धार देता से बा संध्या बेला को देई देबो। नहीं सासुमा तमे कौन मते कहूच देईकु भी कहूना से अधा दाना देई था आ मु अधा दाना देइथिबी। नहिले मु एकेला दाना देई पारिबिनी मो पाखरे तो बहुत कम दाना अछि। कौन करिबी ए दुई बहू को अलप टिके दाना को भी अधा अधा करके देबे। हौ तमे जहाँ भाबुछ सेया कर अधा अधा करके भी देई थाओ। एहा परे मिली अधा दाना दिए और जुली अधा दाना दिए तापरे शांति चढ़ी सेई दाना को आनिकी टिकी के दिए और टिकी दाना को धरे घर को चले आसे। छी 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 आउ केबे भी से कुंती माउसी घर को दाना धार आनिबा पाई जीबिनी। तांको घर को गले चढ़ई हसा हेई घर को फेरिबा को पड़ु। दाना खंडिए देबे बोली मते तांको घर रे आधा घंटा ठिया हवा को पड़ी। माँ माँ तमे कौन ए कथा आज जानिछ? ए कथा मन तो तांको प्रतिदिनिया कथा। हौ मिकी तू छोट पिलाटा तू से कथा रे मन ध्यान देनी तू अपेक्षा करिथा मु जंगल को जाई किछि दाना संग्रह करिकी आनिबी। पुणी संजय हेले तांको दाना फेरिबा को पड़िबो न हेले तांको घरे आउ थरे झगड़ा होई जिवो। एमिति कही टिकी चढ़ई जंगल को दाना संग्रह करिबा पाई गला। टिकी चढ़ई दाना संग्रह करथिबा समय रे गोटे काऊ आसिकी ता पाखरे पहुंचिला। आलू टिकी चढ़ई तोर दाना संग्रह कण सरी गलानी? मु तो एबे आसीछि मु किछि भी दाना संग्रह करिनी। मो पुआ को सियाड़े बहुत भोक लागिलानी मु जेमिति हेले भी जल्दी दाना संग्रह करी घर को चली जीबी। बुझिलो सुंदरी काऊ मते भी आजी अधिक दाना संग्रह करबा को पड़िबो। किछि दाना कुंती माउसी के घर को जाई फेरी आसीबी आउ किछि दाना आम घर को नहीं जीबी। अच्छा अच्छा मु एबे बुझी पारुछि। मु भाबुछि सकाळु सकाळु एते झगड़ा काहेकि हेउछंती ताहेले एबे बुझी पारिली। जानिछु टिकी चढ़ई तू जो दाना आनिछु सेति लागि तो दुई बहू सकाळु सकाळु झगड़ा हेउछंती। तू जाई जल्दी ता दाना फेरी दे पळेया
ନହେଲେ ତ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ାରୁ ମାରପିଟ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ହଉ ହଉ ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ, ତୁ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥା, ମୁଁ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଦାନା ଫେରେଇ ଦେଇ ଆସେ। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଦାନା ଫେରେଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ବୁଝିଲୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ମୋ ଦୁଇଟି ପୁଅର ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ଦାନା ଫେରେଇବା କଥା କହିନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଏ ଦୁଇ ବୋହୂ ତ ମୋତେ ରଖେଇ ବାସ କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଟିକେ ଦାନା ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି ସକାଳରୁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ କୁନ୍ତି ମାଉସୀ, ଏଥିରେ ତମର କ'ଣ ବା ଦୋଷ? ହଉ ହଉ, ତମେ ଏ ଦାନା ନିଅ ଆଉ ତମ ବୋହୂଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ କୁନ୍ତି ମାଉସୀକୁ ଦାନା ଫେରେଇ ଦେଇ ସେଇଠୁ ଚାଲି ଆସେ। ତା ପରଦିନ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ କୁନ୍ତି ମାଉସୀ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ବହୁତ ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ମୁଁ ତୋରି ପାଖକୁ ଆସିଲି। ତୁ ହିଁ ଏ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିବୁ, ନହେଲେ ଆଉ କେହି ବି ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ କୁନ୍ତି ମାଉସୀ, ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା କି ମୋତେ କୁହ। ବୁଝିଲୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ହାର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବୁ ଏଇ ହାର ତ ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାର ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ସାନ ବୋହୂ ମୋତେ ଦେଖି ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଦେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳଠୁ ତ ଦୁଇ ବୋହୂ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଆଉ ତୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ଏ କାମ କେହି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲ ଟିକି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ କୁନ୍ତି ମାଉସୀ, ତମ ଘର କଳିରେ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇବି କହିଲ? ତମ ଘର କଥା ତମ ଘରେ ହିଁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଅ। ବାହାର ଚଢ଼େଇ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ମନା କରନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ମରି ବି ପାରିବିନି। କୁନ୍ତି ମାଉସୀ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ହେଲେ କୁନ୍ତି ମାଉସୀ, ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଯଦି ତମ ଦୁଇ ବୋହୂ ରାଜି ହେବେ ଆଉ ମୋତେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିକି କହିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ନହେଲେ ସେଇ ଦୁଇ ବୋହୂଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଯିବି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁନ୍ତି ମାଉସୀ ତା ଘରକୁ ଗଲା। କୁନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ଦୁଇ ବୋହୂକୁ କହିଲା, ଶୁଣ ମୋ ଦୁଇ ବୋହୂ ଜୁଲି ଆଉ ମିଲି, ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକିଲେ ସେ ହିଁ ଏଥିର କିଛି ସମାଧାନ ବାହାର କରିବ। ମୁଁ ଯାଇ ଡାକି ଆସିଲି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ, ହେଲେ ସେ କହିଲା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକି ତାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ଆସିବ ଆଉ ଏଥିର ସମାଧାନ କରିବ। ତୁମେ ଦୁଇ ବୋହୂ ଯାଇ ଟିକିକୁ ଡାକି ଆଣ। ଏହାପରେ କୁନ୍ତିର ଦୁଇ ବୋହୂ ଟିକି ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଡାକିକି ଆଣିଲେ। ଟିକି, ତମେ ହିଁ କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ ଘରର ସାନ ବୋହୂ ହେଲି ବୋଲି ମୋର ପ୍ରତି କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଶାଶୁ ଦିକୁ ବଡ଼ ହାରଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ତମେ କୁହ, ଏ ହାରଟି କାହାର ନେବା ଉଚିତ? ବୁଝିଲ ମିଲି ଆଉ ଜୁଲି, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ତ କେବେ ବି ସରିବନି। ସେଥିଲାଗି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ ବାଛିଛି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖିଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ହିଁ ଏ ସୁନା ହାରକୁ ନେବ।
ଆଉ ସୁନାହାର ଯାହାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ନ ହୁଏ। ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ଅଛ ତାହେଲେ କୁହ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଟିକି ଚଢ଼େଇଙ୍କ କଥାରେ ସେଇ ଦୁଇ ବୋହୂ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଜୁଲି ଆଉ ମିଲି, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ? ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ମ୍ୟାଗି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନରୁ ଖାଇନି। ଏମିତିରେ ବି ଦିଦିକୁ ବି ମ୍ୟାଗି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଆଉ ଯିଏ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକା ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ ସେ ହେବ ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ୱିନର। ଆଉ ଯିଏ ଜିତିବ ତାକୁ ଏ ସୁନାହାରଟା ମିଳିବ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ତମେମାନେ ରେଡ଼ି ତ? ମୁଁ ଏବେ ଗଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଆଉ ତାପରେ ତମେମାନେ ଖାଇବ। ମିକି ଯେମିତି ଗଣି ସାରିଛି ତ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ଜୁଲି ହାରିଗଲା ଆଉ ମିଲିକୁ ମା ସୁନାହାରଟା ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଜୁଲିର ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନାହାରଟା ଦେଇଦେଲେ। ଦୁହେଁ ତାପରେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେଦିନରୁ ଆଉ ଝଗଡ଼ା କଲେନି।